نہ مقرر ہوں نہ وائز ہوں نہ شاعر ہوں میں لفظوں کا، نہ مقرر ہوں نہ وائز ہوں نہ شاعر ہوں میں لفظوں کا، زباں بس ساتھ دیتی ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم تمام معززین کو۔ جیسا کہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ آج 14 اگست کا دن ہے، پاکستان کا 77 یعنی کہ 77واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے ملک بھر میں۔ اسی حوالے سے آج شمسی پریس کلب کنگن پور میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ضلع قصور کے تعلیمی میدان کے درخشاں ستارے جنہوں نے تعلیمی میدان میں اپنا نام بنایا، ان کے زیر سایہ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس طالب علم آج اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور اپنا فائدہ بھی کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھلائی کے بھی کام آ رہے ہیں۔ تو ہماری باقاعدہ تقریب کا آج آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو ہمارے آنے والے معزز مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جی سی یو ایجوکیشن ضلع قصور ملک انور ندیم نوناری صاحب جی، السلام علیکم سر۔ ان کے ساتھ جی تشریف رکھتے ہیں جی ہمارے موسٹ رسپیکٹیبل پرسن ملک امتیاز اوان صاحب، سینئر ہیڈ ماسٹر داؤ کے کلاں جی۔ ان کے ساتھ پھر تشریف رکھتے ہیں حاجی محمد امین سندھو صاحب چلے جی اللہ کروا دے جی امین سندھو صاحب سابقہ ڈی او ایجوکیشن ضلع قصور، اور جی ان کے ساتھ میں جی ماسٹر چودھری مقبول احمد صاحب، ہماری جانی مانی شخصیت ہیں، قابل محترم ہیں اور بڑے ہی اچھے استاد ہیں۔ ان کا انٹرویو میں نے ایک دو دیکھے، ان کی گفتگو میں نے سنی، ان کی شائستگی بھی میں نے سنی ہے ماشاءاللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے جی۔ تو تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی تلاوت قرآن پاک سے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا انکل نذیر کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی تقریب کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو ایک آزادی کے حوالے سے شعر سناتے ہیں کہ ابھی تک چمٹی ہوئی ہیں زنجیریں غلامی کی، ابھی تک چمٹی ہوئی ہیں زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا، آزادی نہیں آتی۔ تو میں دعوت دوں گا ہمارے جی بڑے قابل احترام منیر حیدری صاحب کو، پروفیسر منیر حیدری تشریف لائیں اور اس تقریب کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سیف صاحب دو شعر نعت کے، سنگے در حبیب ہے اور سر غریب کا، سنگے در حبیب ہے اور سر غریب کا، کس اوج پر ہے آج ستارہ نصیب کا، اور اب میرے گناہوں کا احتساب ہو کس لیے جب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا۔ سب سے پہلے میں شمسی الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا گروپ، جس کا میں بالکل ادنا سا ایک کارکن ہوں، ممبر ہوں، ان کے سی او سید طاہر علی شمسی، سرپرست اعلیٰ سید ارشد علی شاہ صاحب، حمید قصوری صاحب، ڈاکٹر رضوان سیف صاحب، باقی انتہائی افیکٹو ممبر عابد علی جٹ صاحب، باقی جتنے بھی یہ وہ میڈیا گروپ ہے کہ جس کے تقریباً 15,000 سے زیادہ ممبر ہیں پورے پاکستان میں۔ ان سب کی طرف سے سی او صاحب انور ندیم صاحب، امتیاز اوان صاحب، چودھری امین سندھو صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ حج بھی کرا دے، ان کے منہ سے نکل گیا ہو ہی جانے انشاءاللہ۔ اچھا باقی سی او صاحب وہ نہیں آئے، اپنا چودھری فروغ بڑے انتہائی نفیس آدمی، نائس آدمی، وہ کسی اور پروگرام میں ہوں گے، تو خیر ان کی طرف سے سید عاشق حسین شاہ صاحب تشریف لے آئیں۔ ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ یہ 77th آزادی کی جو تقریبات ہیں یہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اپنا وقت نکال کر ہمارے پاس یہ آئے، اور
खुशियाँ हमारे साथ इन्होंने शेयर की। मैं ते दिल से इनका मशकूर हूँ। इम्तियाज़ अबान साहब, आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, the first Prime Minister of Pakistan, राना लियाकत अली ख़ान, पता नहीं लकीली या अनलकीली, उन्होंने जो पहला ऑफिशियली विज़िट किया बैरून मुल्क का, वो उन्होंने अमेरिका का किया और अमेरिकन इंटेलिजेंसिया के सामने लियाकत अली ख़ान ने एक लेक्चर डिलीवर किया पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के नाम से। और उसमें राना लियाकत अली ने उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्यों बना, जिसमें उन्होंने करारदाद मकासद या दो कौमी नज़रिया वो पेश किया कि हम या तुम मोनोथिस्ट हो, हम पॉलीथिस्ट हैं, आपके त्यौहार लहदा, आप हमारे त्यौहार लहदा, आपका रहने का बूदोबाश के तरीके लहदा, हमारे तरीके लहदा, लिहाजा हम इकट्ठे नहीं रह सकते। लिहाजा इसलिए ये पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी लीडरशिप में जिसका ख्वाब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने देखा था, ये पाकिस्तान वजूद में आ गया। बिल्कुल ठीक आया कि वाकई हम दो अलहदा कौमें हैं, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद ये जो नज़रिया था कि तुम हिंदू, हम मुसलमान, तुम सिख, फ़लाँ हसाई, इसे ख़त्म हो जाना चाहिए था। ये मेरा ज़ाती ख़्याल है, लेकिन ये नज़रिया ख़त्म नहीं हुआ। और फिर अब मैं बाद में बताऊंगा कि रिस्पॉन्सिबल कौन है। फिर एक दौर ऐसा आया कि ये नज़रिए ने अपनी शक्ल चेंज की, नज़रिया वही रहा और वो शक्ल ये हो गई बदकिस्मती से कि तुम सुन्नी, तुम वाबी, तुम फ़लाँ, तुम फ़लाँ। और मुल्क रिलीजियस वायलेंस, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, रिलीजियस डिटरेंस इसके हवाले हो गया। और बदकिस्मती ये है कि हम एक खुदा के मानने वाले, एक नबी के मानने वाले, एक किताब के मानने वाले आपस में तकसीम हो गए। पाकिस्तान बन गया, आज़ादी मिल गई। इम्तियाज़ साहब, तुसी मैनू एक बार आख्या सी भी कार ले लवो, तो मैं बिल्कुल लै सकना, लेकिन मेरे च इन्नी गुंजाइश नहीं कि उन्होंने चला भी सका। पेट्रोल कौन पवाएगा उनके विच? आज़ादी हासिल करना जो था कुर्बानियों के बाद वो हासिल कर लिया, और असल मसला था उस आज़ादी को कायम रखना। बदकिस्मती फिर देखिएगा कि 16 दिसंबर 1971 को हम इस आज़ादी को बरकरार नहीं रख सके और पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। फॉल ऑफ ढाका हो गया, ये मुल्क टूट गया। राना लियाकत अली ख़ान ने आज़ादी का मफ़हूम ये बताया कि जो आज़ादी हमने अंग्रेज़ों से लेनी थी वो तो हमने ले ली। अब आज़ादी का असल मफ़हूम ये है कि फ्रीडम फ्राम पॉवर्टी, फ्रीडम फ्राम अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, नेपोटिज़म, जोबरी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब हमने आज़ादी हासिल करनी है पर जो रेट ऑफ लॉ की पोजीशन है, इससे जब तक हम इनसे आज़ादी हासिल नहीं करेंगे तो फिर साईं नाज हुसैन नाज मरहूमों मगफूर कहता रहेगा कि राज़न हैं राहबरों के भेस में, हम तो अपनों से लुटे अपने देश में, गैर से लुट जाने का गम न था, हाँ गैर से लुटते घर परदेश में। जब हालात इस कदर मुतज़ाद हैं तो फिर हम नहीं कहते कि हम आज़ाद हैं। मेरे दोस्तों, बिल्कुल मेरे सामने इंतहाई दानिश्वर लोग बैठे हुए हैं। मैं इमाम अली मकाम के इस कॉल पर कि मोमन की ये निशानी होती है कि वो
अपने वतन से मोहब्बत करे, पैट्रियाटिज़म जिसे कहते हैं, और हुब्बुल वतनी का तकाज़ा ये है कि हम पाकिस्तान की बनी हुई वो मसनूआत का वो इस्तेमाल करें। लेकिन वो कैसी हैं, कौन इसका ज़िम्मेदार है? तो आज पाकिस्तान 77 ईयर के बाद जिस मकाम पर पहुंचा है, आप जो भी नाम दे लें, पाकिस्तान टूटा, पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है जब तक कि हर इंडिविजुअल, हर फर्द अपना अपना रोल अपने दायरे के अंदर रह के प्ले करेगा, तो ये कभी भी मुल्क नहीं टूटेगा। आई एम टीचर, मेरा अब काम नहीं है कि मैं बिजली के मीटर चेक करूं या हॉस्पिटल में जाके वो मरीज़ चेक करूं। जब ये सूरत हाल हो जाएगी तो फिर हज़रत अली के बकौल इसी को आमरीत कहते हैं। अब ज़िम्मेदार कौन? मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान की मौजूदा तबाही का ज़िम्मेदार मुल्क के पॉलिटिशियंस हैं, मैं नहीं कहता एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, मैं नहीं कहता डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मैं नहीं कहता रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, मैं नहीं कहता लैंडलॉर्ड्स हैं, मैं नहीं कहता वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं। मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ कि पाकिस्तान की जो तबाही है, मौजूदा हालात हैं, इसका ज़िम्मेदार सिर्फ एक ही बंदा है, वो मुनीर हैदरी है। मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं देता, तो मुझे अपने आप को ठीक करना है। मुझे पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो रोल प्ले करना चाहिए वो मुझे करना चाहिए। और मैं बड़ा खुश हूँ कि शमसी मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप जो है, जिसका अब मैं नया मेंबर बना हूँ, ये जर्नलिज़म के जो डिफ़ाइंड रूल्स हैं उनके मुताबिक काम करते हैं। अमीद कसूरी साहब, सारे बड़े अफेक्टिव मेंबर्स यहाँ बैठे हुए हैं। कोई पीर साहब तुहाडे नाल माजरत नाल कि कोई ब्लैक मेलर साढ़े च नहीं है, अल्लाह दा शुक्र है। कोई किसी दियाँ पगड़ियाँ उछालन वाला नहीं है। असी हमेशा प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं। आखिर ते तुम ही कला ते मम्मी कला, इस तो पहला कि ये अकलापा तैनू मैनू मार मकावे, क्यों ना दोवें रल के सजना इस अकलापे नू मार मकाइए, सांझ वधाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद।